حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ دیتا ہے سارے صحابہ یا فوج اس دریا دے اندر چلے گئے اور دریا نو چیر دے جا رہے میرے نبی دے صحابی اپنے واسے نہیں جا رہے میرے نبی دے دین واسے جا رہے جڑے بلے دریا جو گزر دے جا رہے جدو گوڑے اتر دینے گوڑے دا سم لگ دائے اے بچوں پانی دا چنگے آڑے نہیں نکل دے پانی دا بار پانی نہیں ہوندہ اچھل دا نہیں بلکہ جدو گوڑے دا سم لگ دائے دریا دے بچوں دھوڑ نکل دیئے سارا دریا پار ہو گیا ہے میرے نبی دا صحابی نہ مڑ کے آکھے آئی کسے دی کچھی سنی دریا چرا گئی ایک صحابی بول کے آکھے دینے دریا چا میرا پانی والا پیالہ گر گیا ہے آپ فرما دینے جلدی نہ جو ساڑا پیالہ بار کڑ دے اسے بلے دریا نے پانی دا پیالہ بار نکال دیتا ہے آپ نے پیالہ پکڑ دیتا ہے تو کسی نے پوچھیا حضور ایکی میں کیتا جائے کہ دریا بھی تھوڑی گل من دے نہیں تو مسکرا کے فرما دے میں میرا کوئی کمال نہیں بس کمال ہے جیتوں دا ہاتھ حضور دے ہاتھا جو دیتا ہے ادھوں دی کل کائنات میری مننی شروع کر دیتے وہ کیڑے لوگ نے جنہوں نے ایسا ایمان لے کے آئے کہ اللہ نے قرآن دے اندر انہوں نے ایک مثال بنا دیتی اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایمان لے کے آنا ہے تو انہاں ورگا ایمان لے کے آوے اگر کسی نے حضور دنال عشق کرنا ہے تو انہاں ورگا عشق کرے اگر کوئی ایمان دا دعوے دار باندھا ہے ایمان لے کے آنا چاہتا ہے تو پھر میرے اللہ نے فرمایا کہ انج ایمان لے کے ہو جی میں اے لوگ ایمان لے کے آئے اور لوگ کون نے کہ جنہوں نے میرے نبی نہ پیار کیتا یا انج دا ایمان لے کے آئے کہ اللہ نے انہوں دی مثال دے کے قرآن دے اندر ذکر بیان فرمایا اور جنہوں دی مثال دے کے فرمایا او تیرے میرے کملی والے آقا دے غلام صحابہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ ورگا ایمان لے کے آؤ میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آئے انہاں لوگاں نے ماد اللہ گلہ کیتیاں کفار نے منافقہ نے کہ ماد اللہ اے تے بیوقوف نے اللہ نے انہاں دا جواب دین دیا فرمایا کہ او بیوقوف نہیں بلکہ تسی بیوقوف ہو جڑا میرے نبی دے غلاماں نو آکھے بے وقوف او خود بے وقوف ہے جڑا انہاں دے بارے گل کرے میرے نبی نے اللہ نے فرمایا او خود بے وقوف ہے گرامی قدر حضرات صحابی دا بڑا مقام بڑی عظمت بڑی شان صحابی دی بڑی شان ہے گرامی قدر حضرات کسی نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ دے کو سوال کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے تعداد بے شمار ہے اور انہاں صحابہ دے وچوں کسے دی حیا مشہور ہے انہاں دے وچوں کسے دی صداقت مشہور ہے انہاں دے وچوں کسے دی عدالت مشہور ہے انہاں دے وچوں کسے دی حیا مشہور ہے انہاں دے وچوں کسے دی شجاعت مشہور ہے انہاں دے وچوں کسے دی سخاوت مشہور ہے انہاں ساریاں دی کوئی نہ کوئی چیز مشہور ہے کیا انہاں ساریاں دے وچ کوئی ایسی چیز ہے جنہی ساریاں دے وچ ایک جیسی پائی جاوے تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے ہاں بے شک کسی دی عدالت صداقت عدالت حیات شجاعت مشہور ہے لیکن انہاں ساریاں دے وچ ایک چیز مشترکہ پائی جاندی ہے او کیڑے چیز فرمایا انہاں ساریاں دے وچ محمد دیوانگی ایک جیسی پائی جاندی ہے انہاں ساریاں دے وچ نبی دی دیوانگی ایک جیسی پائی جاندی ہے انہاں ساریاں دے اندر میرے نبی دا پیار ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا پھر انہاں ورگا ایمان لے کے آؤ کما من الناس جس طرح اے لوگ ایمان لے کے آئے تو لوگاں نے آکھا تے اللہ نے فرمایا جیڑا میرے یار دے غلاماں نو بے وقوف کہنے والے ہو بلکہ تسی خود بے وقوف ہو ولیکن لا یعلمون اور تسی شعور نہیں رکھ دے تسی نہیں جان دے گرامی قدر حضرات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی انہاں دا بڑا مقام انہاں نے اپنے ایمان دے اندر انج دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان لے کے آئے اپنے اندر انج دا عشق سوار کیتا کہ تن من دن سارا کچھ میرے نبی تو قربان کر دیتا
اس صحابی دا بڑا مقام ہے، اس صحابی دی بڑی عظمت ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ بن مبارک تو سوال کیتا گیا کہ صحابی افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک کل کائنات دے سارے انسان اکٹھے کر لیتے جان، جتنے بھی عابد عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے، زہد کرنے والے، تقوی کرنے والے، اولیاء کرام، غوث، کتب، ابدال، اس سارے اکٹھے کر لیتے جان۔ تو جیسا گوڑے دے اتے نبی پاک دا صحابی بیٹھا ہے نا، اس گوڑے دے نک دے اندر جڑی دوڑ گئی ہے، اس سارے صحابی دے گوڑے دے اندر جان والی دوڑ دے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ سادے لفظاں دے وچ آکھاں اے سارے ایک سائڈ دے، ان ساریوں تو زیادہ شان صحابی دے، سب تو زیادہ مقام صحابی دا، سب تو اچھی شان صحابی دی۔ میرے نبی نے فرمایا میرا ایک سب تو عام صحابی تے اور میرے امت دا سب تو وڈا سخی آدمی، میرے نبی نے فرمایا او اتنا سونا اللہ دی راہ وچ صدقہ کرے کہ جس طرح احد پہاڑے، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی عام صحابی تو بغیر والا مقام والا او ایک احد پہاڑ جنہ سونا اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا تے ادھر میرا عام جا صحابی ہوئے او ایک مٹھی جوان دی بھر کے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا احد پہاڑ دا سونے دا ثواب کاٹے، صحابی دے ہاتھ دی مٹھی دے بجا آن والی جو دا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ او صحابی ہے، او صحابیوں نے میرے نبی دے نال عشق کیتا، اللہ نو انہ دے نال بڑا ہی پیارے، فرمایا منو انہ دے نال بڑا پیارے، انہ ورگا ایمان لے کے آؤ۔ تو اے صحابی او نے جنہ دے نک دے اندر ایک جان والی دوڑ او دے برابر بھی نہیں کوئی ہو سکتا۔ اللہ نو او تے دوڑ بھی بڑی چنگی لگ دی، دوڑ تے بڑی دور دی گل ہے، اے صحابی تا جتھے قدم لگ جائے اللہ نو او جگہ بڑیاں چنگیاں لگ دیاں ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یاد رکھو صحابی دیاں بے شمار تعریفاں نے جنہاں دے وچوں ایک دو میں بیان کرنا مشہور۔ صحابی انہوں کہنے نے کہ جن نے ایمان دی حالت دے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت کیتی ہوئے انہوں صحابی کیا جاندہ ہے، انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ اور دوسری تعریف بھی ایدی اے وے کہ صحابی او بھی ہوندہ ہے کہ جڑا شروع تو لے کے تے آخر وقت آخری تک ایمان دی حالت وچ ان جاندیاں تک بھی میرے نبی نو ویکھیا ہوئے تے ایمان دی حالت تے گیا ہوئے۔ کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں سن جڑے پہلے تے منافق لوگ دعویٰ کر دے رہے کہ اسی ایمان والے ہیں، لیکن بعد وہ آ کے پھر گئے، اس ایمان تو معاذ اللہ پھر گئے، تو صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہوئے جنہ شروع بھی ابتدا حضور نو ایمان دی حالت وچ ویکھی ہوئے تو جدو دنیا تو جاوے اودوں بھی ایمان دی حالت تو دنیا تو جاوے۔ اور ایک اے بھی ہو سکتا ہے جی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے سن، لیکن میرے نبی دے دور ایک دس اندر حاضر سن، تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نبی نے نبی پاک نو بظاہر تے اکھانا نہیں دیکھ سکتے، لیکن اتھے رہنے حضور دا کلمہ پڑھے آئے، حضور دی تربیت دے اندر رہنے بے شک بظاہر اکھا نہیں لیکن حضور دے کولو تے ایمان لے آئے نا۔ انہاں نو بھی صحابیت دا مقام ملے آئی، بے شک اکھا نہیں لیکن میرے نبی دے کود رہے، میرے نبی دی سنگت دے اندر رہے، میرے نبی دے نال رہے، انہوں آپ نے پھر صحابیت دا مقام ملے آئی۔ او صحابی ہوندہ ہے جن نے ایمان دی حالت دے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وکھے ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نو انہ دے نال بڑا پیارے، انہ دے قدمہ لگن والی دوڑ بھی اللہ نو بڑی چنگی لگ دیئے۔ اللہ نے انہ دا اے ہی رنگ قرآن دے اندر بیان کیتا۔ انہوں میرا دل کردہ صحابی دی شان چاہ میں پڑھنا قرآن جو تُسے سارے مل کے بولو سبحان اللہ، ہاتھ چوکے سندہ ٹل لا کے سارے اچھی وادنا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔
फरमाया मैनू कसम जिदों कोई दौड़ा घोड़ा दौड़दा है अल्लाह ने फरमाया जो दौड़ के वो सांस लैंदा है अल्लाह ने फरमाया जो सांस के अंदर जड़ी आवाज आउंदी है फरमाया मैनू उस आवाज की कसम अल्लाह ने फरमाया जिदों दौड़ा घोड़ा दौड़दा है जहाज के अंदर ओदा सम कदम जमीन ते लगदा है ओदे विचों जड़ी धूड़ निकलदी है अल्लाह ने फरमाया मैनू उस धूड़ दी कसम अल्लाह ने फरमाया जिदों घोड़ा दौड़दा है एदा कदम पत्थर ते लगदा है पत्थर दे नाल कदम लगन दे नाल एदे विचों जड़ी चंगियाड़ी निकलदी है अल्लाह ने फरमाया मैनू इस चंगियाड़ी दी कसम असां अर्ज कीती अल्लाह वाला जिक्रुल्लाह अकबर या अल्लाह तेरा जिक्र भी अकबर अल्लाह अकबर तेरी अपनी जात एडा वड्डा रब हो के घोड़े दे कदमां नाल लगन वाली धूड़ दी कसम उठा रहा है अल्लाह ने फरमाया ता कसम उठाई है इन्हां घोड़ियां ते बैठ के मेरे नबी दे सहाबी जहाज कर देने अर्ज कीती या अल्लाह है ना फिर भी घोड़े नहीं है ना फिर भी जानवर नहीं या अल्लाह फिर भी क्यों कसम उठाई अल्लाह ने फरमाया आओ मैं दसना चाहना अल्लाह ने फरमाया घोड़े दा कदम जमीन ते लगाए उस दूर दा ताल्लुक घोड़े दे सम दे नाल सम दा ताल्लुक तो घुटनियां नाल घुटनियां दा ताल्लुक लत्तां नाल लत्तां दा ताल्लुक पेट नाल पेट दा ताल्लुक कमर नाल कमर दा उत्ते सहाबी है सहाबी दा ताल्लुक मुहम्मद नाल कसमां चखनियां पै गईयां हुण बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह ने फरमाया इस घोड़े दे उत्ते बैठा सहाबी तो सहाबी दा ताल्लुक हजूर दे नाल है जिदा ताल्लुक हजूर दे नाल होवे ओ अल्लाह नू बड़ा ही चंगा लगदा है ओ बड़ा सोहना लगदा है गिरामी कदर हजरात इस घोड़े दे कदमां नू लगन वाली दौड़ अल्लाह नू बड़ी चंगी लगदी है बड़ी चंगी दौड़ लगदी है कि इस घोड़े दे कदमां दे नाल क्योंकि घोड़े दा ताल्लुक सहाबी नाल ते सहाबी दा ताल्लुक मेरे नबी दे नाल है ते अल्लाह ताइयों ते फरमाया सी कि इन्हां वर्गा ईमान लेके आओ इन्हां वर्गा ईमान लेके आओ गिरामी कदर हजरात जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल आए ते एक घोड़ी दे उत्ते बैठ के मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल आए और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जिस घोड़ी ते सवार ने ओदा कदम जिथे लगदा है ओ कदम रख के कदम चुकदी है अगों फिर कदम रख के कदम चुकदी है ओ घोड़ी दा जिथे जिथे कदम लगदा है ओ जड़ी बंजर बयाबान जमीन है घोड़ी दा ताल्लुक लगन दी देर है उथों रब घास ताजा उगा देंदा है और जिस घोड़ी दे उत्ते रूहुल अमीन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बैठे ने और जिस घोड़ी ते जिब्रील बवे ओदा कदम लगे तो थल्लों घास निकल आउंदी सामरी सनयारा और बहुत बड़ा सनयारा जादूगर भी है नाल उन्हें वेख्या कि एक घोड़ी दे कदमां नूं लगन वाली मिट्टी च बड़ी शान आ रही और जिथे जिथे घोड़ी का कदम लगदा उथों तो मिट्टी पुट के लैंदा उथों तो मिट्टी लैंदा उन्हें मिट्टी इकट्ठी कर ली गल्लां करदियां सुनिया ना तो जो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम चले गए इधर मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ ते गए उन्हें पिछों सोने का एक बछड़ा बनाया सोने का बछड़ा बना के उस बैल नूं बना के ना जो सारे लोगों इकट्ठिया करके आखदा है कि माज़ अल्लाह ए खुदा है तो लोग आखिया किवें तो बोल के आखदा ये बोलदा भी है ये विचों आवाज़ आउंदी है लोग आखिया किवें आवाज़ आउंदी है ये तो बेजान है उन्हें वो जड़े जबरील के कदमां नूं लगन वाली मट्टी है ना वो मट्टी उहदे नाल लगाई वो मट्टी नाल लगन दी देर होई है वो बैल बोल पिया उहदे च आवाज़ आई लोगों ने माद अल्लाह उहदी इबादत करनी शुरू कर छड़ी उन्हें खुदा मन लिया गिरामी कदर हजरात पता चलिया कि ये रूहुल अमीन जबरील दा नाम रूहुल अमीन ए रूहुल अमीन जिस गोड़ी ते बवे उस गोड़ी दे कदमां नूं लगन वाली मट्टी जिते नाल लग जाए ओदे विच भी रूह आ जांदी है तो पता चलिया जिदे विच रूह होवे ओ जिंदा हुंदा है
اے روح الامین جبریل جدوں بی بی مریم دے کول آئے سن تے آپ والا ادو بچے دا والا آپ دا اظہار نسی ہو رہا حمل نسی ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا، کیونکہ آپ دا شوہر تے ہے نہیں تے عیسیٰ علیہ السلام دا باب کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا، جبریل امین علیہ السلام آئے، جدو جبریل آئے نا تے سامنے بی بی مریم دے کھلو کے نا تے پھونک ماری، جبریل نے پھونک ماری تے اے دا نا ہے روح الامین، تے جڑا پیٹ وچ آیا او دا نا ہے بغیر باپ تو آن والا، اللہ نے او دا نا رکھیا روح اللہ۔ سادے لفظہ چا آکھا جے روح الامین آواز پھوک مارے تے روح الامین دی پھوکنا جڑا آوے او دا نا روح اللہ ہوندہ ہے، او دا نا ہوندہ اللہ دی روح اللہ۔ گرامی قدر حضرات تائیوں تے عیسیٰ علیہ السلام جدو دنیا دے آئے تے مٹی دے کگو کوڑے بنا کے تے انہوں نے پھونک مار دینے، پرندہ بنا کے مردے نے ٹھوکر مار دینے، او زندہ ہو جاندہ ہے، او دے بچے طاقت آ جاندی ہے، او دے بچے جان آ جاندی ہے۔ گرامی قدر حضرات جبریل امین علیہ السلام نوجوانوں توجہ رکھیں آدھے جبریل جیسا گوڑی دے آئے نہیں، جبریل جیسا گوڑی دے موسیٰ علیہ السلام نو ملنے آئے نہیں، اس گوڑی دے قدمہ دے نال لگن والی مٹی اگر بے جان نال لگی جائے او دے بچ جانے آ جاندی ہے، بودن لگ جاندہ آئے پتہ تو نبی پاک نے فرمایا اے صحابی دے بچے آیا ہے، اے دے بچے میرا صحابی آیا ہے۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے انہاں دے نال بڑا پیارے، اللہ کدے انہاں دے قدمان لگن والی دور دیاں قسمہ چکے، کدے انہاں دی ایمان دیاں کرنٹنگاں دے وے، کدے اللہ انہاں نے فرمائے انہاں ورگا ایمان لے کے آؤ، انہاں ورگا ایمان لے کے آؤ۔ اسے واسطے شاعر بول کے خدائے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے
मीनारे है सहाबा गर चांद मोहम्मद है तो सितारे हैं सहाबा। अच्छा भी मेरा दिल करता है कि तुम मेरा रल के पढ़ो ते सारे रल के आके इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। अगर बहुता नहीं आता तो कम अज कम एंड जी मैं नारा मारी देना तो इंज दोवें हाथ चुक के टिल ला के आखना सहाबा। की आखना है? वैसे मामा जी खादम साहब अज माशाअल्लाह बड़े जुम्मिया बाद आए ने ते इन्हां दी मेहरबानी आ गए हो तुसी ते अल्लाह करे हुण थोड़ा आना जाना लगदा ही रहे ते इन्हां नारा मारिया तुसा माशाअल्लाह फुल डंडी मारी हाथ भी नहीं चुके ते सारे भी नहीं बोले। हुण मैं डंडी नहीं मारन देनी भाई इंज हाथ चुक के कम अज कम जिन्हों नहीं पूरा शेर आंदा हाथ चुक के ये तो कह सकदा ना सहाबा। की आखना है? मेरी गल याद रखे अजे कि जदों कोई चीज़ बंदा अल्लाह दी राह दे अंदर कुर्बान करके देंदा है ना मिसाल के तौर पर तुसी एक दो बहुत 10 गुना करके रब वापस करता है। तो तुसी जदों अपनी आवाज़ मेरे नबी पाक दे दीन दी खातर अल्लाह तो वल पेश करोगे कुर्बान करके तो मेरा यकीन कहता है कि जदों तुसी अपनी आवाज़ रब दी बारगाह में पेश करोगे कुर्बान करके रब तुहानूं इहदा 10 गुना करके अता फरमा देवेगा। तो इस वजह तो चकना नहीं इंज हाथ चुको अल्लाह खैर करे इन्नी भी ठंड नहीं कि तुसी हाथ चुकने टुर गए हो। हाथ चुक के आखना सहाबा इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं। आवाज़ नहीं आ रही कम अज कम इन्ना ऊंचा बोलो आवाज़ बाहर तो जानी चाहिए ना। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं इस वास्ते हजूर दे आशिक बोल के आखद ने इस्लाम की अजमत के मीनारे सहाबा इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा गर चांद मोहम्मद है तो सितारे है सहाबा इस्लाम की अजमत के मीनारे है सहाबा गर चांद मोहम्मद है तो सितारे और नबी को दिलो जान से प्यारे है सहाबा और नबी को दिलो जान से प्यारे है सहाबा। आशिक बोल के आखेगा वल्लाह हमारे हैं हमारे ए मिसरा ते सारे नहीं आंदा है वल्लाह हमारे हैं हमारे हाथों दे झंडे बना के लहरा के बोलो वल्लाह हमारे हैं हमारे। आवाज नहीं आ रही गूंज पा दो वल्लाह हमारे हैं हमारे। गल है वे कि कितने दोस्त से बाप माशाल्लाह दूरों तशरीफ लेके आए ने कोई जा रहे ने कोई जा गए ने कोई पीरो चक तो आया कोई लियास कॉलोनी तो आया कोई गुजरां वाले आया कितों कितों आए ने माशाल्लाह। असी सारे दोस्तों को खुश आमदीद करने तो बासी वाला वाले ये इंज की डंडी नहीं मारनी कि उन्होंने पता चले कि बासी वाला वाले चुप करके बैठे रहते हैं। तो इंज करो बोता नहीं तो कम अज कम इन्ना तो जरूर आखो ना वल्लाह हमारे हैं सहाबा। मिसरा को मुश्किल तो नहीं है कहना साढ़े ने सहाबा तो बस इन उर्दू जो कह लो तो रल के ना सारे कहिए वल्लाह हमारे हैं सहाबा वल्लाह हमारे हैं। आते हुण डंडी नहीं मारनी बई इंज हाथ खड़ो करो उन्ना मेरे नबी पाक तो जाना तन मन बादू सारा कुछ कुर्बान किया तुसी उन्हां वास्ते हाथ ही नहीं कुर्बान पे कर दे यार।
इंज टुंडा हाथ नहीं भी खड़ा करना, बेशक जिदे हाथ दर्द हो थले रखे मैंने पहले इशारा करा दो ताकि दे वाल मैं ना वेखा घुट के, ते जिदा हाथ बिल्कुल सलामत फिर टुंडा ना चुके, इंज पूरा हाथ चुक के आखना है, इंज हाथ खड़े करो वे सारे सारे को हाथ खड़े करके दिखाओ, इंज हाथों दे जंडे बना के मिल गए आखो वल्लाह हमारे हमारे है सहाबा, वल्लाह हमारे हमारे है सहाबा। अल्लाह फरमाया सहाबा तुसे मेरे नबी दी अज़मत दीन दा ए झंडा गिरन नहीं देना, क़यामत तक तुहाडी अज़मत दा झंडा मैं रब लहरवांदा रवांगा। ताइयों या शक बोल के आखदाए वल्लाह हमारे हमारे वल्लाह हमारे हमारे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री आप एक दिन टुरते जा रही रास्ते दे अंदर मैदान कादसी आया गया, उस मैदान कादसी की जमीन ते आ गई, आप लटपट हो रही उस मट्टी नूं अपने जिस्म दे नाल ला रहे, कदे उस मैदान की मट्टी नूं चमदे नहीं। लोगों अर्ज की हजूर मट्टी है इहदे नाल अपने कपड़ियां नूं लपेट रहे हो, कदे कादसिया दे मकाम दी मट्टी पे चमदे ते बोल के आखदे ने ए ओ जगह है जिथे मेरे नबी दा सहाबी खालिद बिन वलीद ओदे घोड़े दे कदम लगे ने, ए ओ जगह जिथे मेरे नबी दे सहाबी आए ने, इथे ओ नूर दे तारे छड्ड के गए ने। मैं अपने आप नूं इस मट्टी दे नाल लपेट के इस मट्टी नूं चमके और नूर दे नजारे पे लुटना। बोल के आखदे ने ए हो जगह है जिथे मेरे नबी दे सहाबी आए सन ते आके इत्थे उन्हां दे घोड़ियां दे कदम लगे। फरमाया घोड़े दा कदम सहाबी दा लगा ते असां उस जगह नूं अपने आप दे नाल लपेट लिया। गिरामी कदर हजरात उस सहाबी जिथे कदम रख दवे अल्लाह नूं उस जगह बड़ी चंगी लगदी है ते आशिक उस जगह नूं चुमदे ने, उन्हां जगह दे नाल प्यार करदे ने। गिरामी कदर हजरात एक जंग कादसिया जिहदी जगह नूं चुमदे ने हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इस कादसिया दे मकाम ते जंग वाल गए ना ते जदों अगे चले ना ते अगे दरिया सी ते दरिया दा एक पुल बनिया सी। इन्हां काफिरां ने उस पुल नूं उड़ा दिता, खत्म कर दिता कि मुसलमान इधर ना आ सकन, मुसलमान इधर ना आ सकन ते आके साड़ा शहर फतह ना कर सकन। थके तो नहीं ना भाई? जड़ा नहीं थकिया हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह। कईयां दे चेहरे तरह ना वो मुस्कुराए नहीं होंगे तो मैं डर जाना। मेरी इधर आदत है मैं आप भी कुछ मिजाज बंदा मैं तो मैं अगों भी खुश खुशी ही पसंद करना हूँ। एक बार फिर हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह। इन्हां काफिरां ने पुल उड़ा दिता कि मुसलमान मेरे नबी दे सहाबी इधर ना आ सकन, लेकिन उन्होंने की पता सी अगे भी आशिक ने, अगे भी मेरे नबी दे आशिक ने। काफिर दूसरी साइड ते खलो के ना खुश हो रहे, मुस्कुरा रहे कि अज ये इतना लंबा सफर करके आए ना, तो ये साढ़े को नहीं आ सकते, बच्चे दरियाए ते पुल असा उड़ा दिता है। लेकिन मेरे नबी पाक दे सहाबी हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज करके ना मुड़ के अपनी सारी फौज वाल वेखिया ते शारियां दे विच पुछ के आखदे ने 200 दरियाए ते की करना है? दश्त तो दश्त भी ना छोड़े हमने। अल्लामा इकबाल बोल के आखदा दश्त तो दश्त भी ना छोड़े हमने, बहरो ज़ुल्मात में दुरा दिए घोड़े हमने। और बोल के आखदा असां ते बहरो ज़ुल्मात भी ना छोड़े, दश्त भी ना छोड़े। सहाबा ने बोल के आखदे ना दसो की करना है? तो सहाबा बोल के आखदे ना इशारा तो करो दरियाई चीर देवांगे। इशारा तो होना चाहिए है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशारा दिता है, सारे
سارے صحابہ جو فوج اس دریا دے اندر چلے گئے، او دریا نو چیر دے جا رہے، میرے نبی دے صحابی اپنے واسے نہیں جا رہے، میرے نبی دے دین واسے جا رہے، جڑے بلے دریا جو گزر دے جا رہے، جدو گوڑے ٹر دینے گوڑے دا سم لگ دائے، اے بچوں پانی دا چنگیاڑے نہیں نکل دے، پانی دا بار پانی نہیں آندہ اچھل دا نہیں، بلکہ جدو گوڑے دا سم لگ دائے، دریا دے بچوں دھوڑ نکل دیئے، سارا دریا پار ہو گیا ہے، میرے نبی دا صحابی نہ مڑ کے آکھے آئی، کسے دی کشیش تنی دریا چرا گئی، ایک صحابی بول کے آخرین دریا چا میرا پانی والا پیالہ گر گیا ہے، آپ فرما دینے جلدی نال ساڑا پیالہ بار کڑ دے، اسے بلے دریا نے پانی دا پیالہ بار نکال دیتا ہے، آپ نے پیالہ پکڑ دیتا ہے، تو کسی نے پوچھیا حضور ایکی میں کی تاج ہے کہ دریا بھی تھوڑی گل من دے نہیں، تو مسکرا کے فرما دینے میرا کوئی کمال نہیں، بس کمال ہے جیتوں دا ہاتھ حضور دے ہاتھاں چ دیتا ہے، ادوں دی کل کائنات میری مننی شروع کر دیتی۔ اللہ زندہ انہوں بولو سبحان اللہ۔ اے حضرت صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ دریا مان دے، میرے نبی نے انج دا پیار کیتا، عشق کیتا، جنگ دے اندر میرے نبی نے فرمایا سعد مار ہور مار، میرے نبی نے نشانہ مارنا ایڈا سونا لگا، تو میرے نبی نے فرمایا اے سعد کل کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہندی یا رسول اللہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، ساڑھے ماں باپ یا رسول اللہ تواڈے دا قربان ہونا، تے کل کائنات دا والی عرشان دا دولہ بول کے آخر آئے، فرمایا میرے کملی والے آقا نے اے سعد کل کائنات دے ماں پہ میں محمد تو قربان، تو میں محمد دے ماں پہ سعد تیرے تو قربان نے، سعد تیرے تو میں محمد دے ماں باپ قربان۔ میرے نبی نو انہا پیار آیا، جنگ دا ویلا آیا نا، تو میرے نبی نو لوگ تیر مارنا شروع کر دیتے، تو میرے نبی نو عشق ویخ تو دوڑ کے نا اگے ہو جاندے نے، جیڑا تیر آوے میں نو وجے، اے نہیں آکھا یا رسول اللہ تُسی میرے پیچھے ہو نا، اے بھی گستاخی نہیں کیتی، جتنا تیر آوے دوڑ کے اگے اپنا بازو کر دیں، کتاب دے اندر لکھے کہ سارا بازو آپ دا تیران دے نال چھل ہو گیا، سارا چھلی ہو گیا، تے بازو انہیں اپنا چھلی کیتا تے احمد نہیں نا پھر دریا مان دے گالے، احمد نہیں نا دریا گالے مان دے، میرا دل کر دے ایدہ بھی ترجمہ کسی عاشق دے کلو کرا کے دے مجھے بولو سبحان اللہ تے، اے 4-5 بندے بودنے باقی سارے چوپ یار، جیدہ دل کر دے حضور دے عاشقان دی شان گاجے واج کا پڑی جائے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ اسے بات سے عاشق بول کے آخر آئی جنہ تیرے بوہے دیاں کیتیاں غلامیاں، جنہ تیرے بوہے دیاں کیتیاں غلامیاں، اج میرا دل کر دے بسی والا والے آئی قربہ جبات یان والے آئی، گل ہو رہی ہے جنہیں تیرے بوہے دی غلامی کی دیئے، اج اسی بھی غلام بیٹھے آئی، سارے ہاتھ چوکے غلامی دا اظہار کر دے آئی، تے مل کے آکھو جنہ تیرے بوہے دیاں کیتیاں غلامیاں، جنہ تیرے بوہے دیاں، جنہ تیرے بوہے دیاں کیتیاں غلامیاں، او جنہ تیرے بوہے دیاں، دیندہ اے جہان سارا، دیندہ اے جہان سارا، انہاں نو سلامیاں، دیندہ اے جہان
सारा ए उन्होंने सलामियां देंदा है जहान सारा उन्होंने सलामियां ओ देंदा है जहान सारा। हजरत उकबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उकबा बिन नाफे कांपे कदे न टुरदे जा रहे जंग दा वेला ठुरदे जंगल दे अंदर आ गई। जंगल दे बाहर खड़े हो गए मेरे नबी दे सहाबी ने आवाज दे के आखिया ओ जंगल दे जानवरों सारे जल्दी नाल बाहर निकल जाओ क्योंकि असी नबी दे सहाबी असी इत्थे जंग वास्ते छोनी बनानी है ते तुहानू कोई नुकसान ना होवे। अपने कोल तुहाडे कोल शाम दा टाइम है जल्दी दे नाल सारे निकल जाओ। मेरे नबी दे सहाबी कहंदे नहीं असां जेड़े वेले इन्नी गल आखी है असी फिर अपनी अखां दे नाल वेखिया है शेर आ रहा अपनी कमर ते बच्चे बटा के टुरदा जा रहा सप भी टुरदा जा रहा गिदड़ भी बाहर निकलदा जा रहा ओ गाय भी निकलदी जा रही हिरन भी निकलदा जा रहा ओ जड़े जानवर ने जड़े के दूजे नू खा जांदे ने उन्होंने अपनी अपनी नहीं पई और मेरे नबी दे सहाबी दी मन के टुरी जा रहे ओ भी बाहर निकलने जा रहे नाले कई जा रहे देंदा है जहान सारा उन्होंने सलामियां देंदा है जहान सारा ओ देंदा है जहान सारा उन्होंने सलामियां देंदा है जहान सारा उन्होंने सलामियां। गिरामी कदर हजरात मेरे नबी ने फरमाया जड़ा मैं मुहम्मद नू वेखे वेखण वाला सहाबी जड़ा मैं मुहम्मद नू वेखे फिर मेरे वेखण वाले नू कोई वेखे फरमाया उन्हां दोवां ते दोज़ख दी अग हराम हो गई। फरमाया जड़ा मैं मुहम्मद नू वेखे ओ सहाबी ते अगो जड़ा सहाबी नू वेखे मेरे नबी ने फरमाया इन्हां दोवां ते दोज़ख दी अग हराम हो गई। और जड़ा सूरत मुहम्मद दी वेख लवे वक्त भाई हो गया है जे तुसीं आखो तो गल सुना देना जे आख दो तकरीर खत्म कर देने ये दो चार पौधे ने बाकियों का मुड़ लगता को नहीं है। अच्छा फिर बोलो ना सुभान अल्लाह। गल ये कि भाई मैं तुहानू मेरे मिजाज का पता है हुण भी तुहाडे कोलों मंग के सुभान अल्लाह लैनी है तो फिर यार बड़ी अग तो ही समझ के आते उच्चा हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। लो भी जल्दी जल्दी नाल मैं दो गल्लां सुना के इजाजत चाहां। सूरत की गल हो रही एक पिंड वाले आए मेरे नबी पाक दी बारगाह आके अर्द की यार रसूल अल्लाह कोई ना असी पिंड वाले दूर रहने तो मस्जिद नबवी च रोजाना बार बार हर वक्त नहीं आया जाता साढ़ा सफ़र बड़ा आइए नमाज गुजर जाती है जे वापस आ जाए जे अगली नमाज का वेला हो जाता है तो तुम इंज करो ना असा सारे पिंड वाले रल के ना तो अपने पिंड में ना एक मस्जिद बनाई है तो सोने इंज करो ना उस मस्जिद का सानू कोई इमाम ही अता फरमा दो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबे की ड्यूटी लगाई तो फरमाया तुसा जाके इन्होंने नमाज़ां पढ़ानियां। सादे लफ्ज़ां च आखा मेरे नबी ने उन्होंने एक इमाम दे दिता। वो थोड़ा अरसा गुजर गया तो पिंड वाले सारे इकट्ठे होकर मेरे नबी पाक दे कोल शिकायत लैके आए आके अर्ज की यार रसूल अल्लाह ये वेखो मैं जेड़ा तुसा सानू इमाम देता है ये हर नमाज में एक ही सूरत पढ़ी जाते हैं हर नमाज एक ही सूरत पढ़ी जाते हैं। गल ये कि नमाजियों इमाम दे गिले बड़े होंगे बड़े गिले होंगे नुकता चीनी करने बात नहीं होंगे। कोई आंदा है मौलवी ने इंज किया है कोई आंदा इंज किया है कोई इंज ये दुनिया की वाहद एक कौम है जी मजलूम तरीन होंगी है नाम मौलवी। मेरे उस्ताद ग्रामी कहते हैं जिन्होंने घरों बुढ़ी को झड़का खा के आंदा ना मौलवी से आके मिसाल आंदा जिहदी घर में नहीं चलती वो मौलवी से आके चलाना। गल करना मकसद है तुसीं चंगे हो तुहाडी गल नहीं करनी उन्हें गल सुना रहा तुसीं तो बोलो सुभान अल्लाह।
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ रखे। उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह एक ही सूरत बार बार पढ़ी जाना। मेरे नबी ने फरमाया बुलाओ तो सहाबी नूं अपने इमाम नूं। इमाम आ गई। मेरे नबी ने फरमाया ये शिकायत लैके आए ने कि तुसीं हर रकत दे विच एक यही सूरत लाजमी पढ़दे हो। क्यों करदे हो? हर नमाज दे विच किसी ना किसी रकत दे विच ये सूरत लाजमी पढ़दे हो। वो किहड़ी सूरत है? सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैनूं इस सूरत नाल बड़ा ही प्यार है। मेरे नबी ने फरमाया चलो सूरत सुनाओ तो सही ना, दसो किहड़ी सूरत है। उत्थे सहाबी ने डरदे डरदे नबी पाक दे कोलों जिहड़ा कुरान सिखिया सी ना हुण नबी पाक उन्हें सुना रहे ने। जे तुसीं आखो तो मैं तुहानूं सुना देवां। हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक रब दा कुरान पढ़दे ने कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सहाबी ने अर्ज की थी कमली वाले आई मैनू इस सूरत नाल बड़ा प्यार है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया सहाबी तेरा प्यार करना सानू चंगा लगा है, ए सूरत नूं बख्शवा के जन्नत ले जाएगी। पता चले जेड़ा दुनिया दे अंदर रह के कुरान दी एक सूरत नाल प्यार करे ओ ते जन्नत च जांदा है। जेड़ा सामने बिठा के हजूर दी जियारत करे ओ किड्डा वड्डा चुनती होए। जेड़ा कुरान दी सूरत ना प्यार करे सरकार फरमाए तेनू ए बख्शवा के जन्नत च लै जावेगी। ते जेड़ा हर वेले सामने बिठा के मुहम्मद दी सूरत नूं वेखी जावे, जेड़ा हजूर दी सूरत नूं वेखी जावे। बस आखिरी गल करा जेड़ा हजूर दी सूरत नूं वेखी जावे मैं सादा करके समझा देना वा। गिरामी कदर हजरात अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहद पै गया। 7 साल फसल सही रही, 7 साल बाद कहद पै गया। सारे लोग इकट्ठे होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल अल्लाह दे नबी तुहाडे कोल आए गल्ला इकट्ठा जेड़ा कीता जे थोड़ा थोड़ा करके दवो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेड़ा गल्ला इकट्ठा कीता सी ना वो थोड़ा थोड़ा करके दिता, थोड़ा थोड़ा करके दिता। एक वक्त आया गल्ला भी खत्म हो गया, माल सारा खत्म हो गया। ओम आई लोग आए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब नाल राबता कीता ए जी आए ने ते देना कित्थों मैं की करिए? फरमाया करना कुछ नहीं बस इंज करो कि जो ये लोगों के सुबह का वेला होवे जो इन्होंने भुख लगे इन्होंने कहो मैनू दसिया जे मैं बाहर आ जावांगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर जाना ते फरमाया बस करना कि चेहरे तो नकाब हटाना है। जेड़ा तेनू वेख लवेगा रज जाएगा, जेड़ा तेनू वेख लवेगा और रज जाएगा। लो भी एन इसे तरह होया जिदे सुबह काम ते जाना जिन्हों सुबह भुख नहीं जाती यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेखना भुख ही मिट जानी, बगैर नाश्ते तो भुख मिट जानी। दोपहर का वेला शाम का वेला शाम तो काम तो आउंदियां यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वेखना भुख मिट जानी। मेरा दिल करदा इहदा तर्जमा हज़रत गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह ओहदे कोलों करा के देवां जे बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा जिन्ना होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह आपने कलम उठाई ते आप फरमांदे ने 3 महीने 3 महीने खलकत राजी यूसुफ कनानी पर जिन्ना मुहम्मद अरबी डीठा और राज गए दो भी जहानी। कदर हजरात 3 महीने लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम वेखदे रहने और रजदे रहने जिन्होंने लेकिन मेरे मुहम्मद नूं वेखिया है जिन्ना हुजूर नूं वेखिया है। ते मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा मैं मुहम्मद नूं वेखे अगों मेरे वेखण वाले नूं वेखे फरमाया दुआ ते रब तो दी अग हराम कर देवे।
جڑا مینوں ویکھے اگوں میرے ویکھن بعد نوں ویکھے اوتھے صرف رجدا سی ایتھے دوزخ تو ہی نجات ایتھے دوزخ تو نجات مل جاوے گی انہاں صحابہ نے میرے نبی نے انج دا عشق کیتا فرمایا میرے نبی نے عشق کرو دنیا وچ بھی تہاڈے نام تے نعرے مرن گے تے آخرت وچ بھی تہاڈے نام تے نعرے وجن گے ایک باری بولو سبحان اللہ کسے شاعر دے کولوں پھر ترجمہ کروائیے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے حضور دے عشق گل یاد رکھے آجے دنیا والے او دنیا نہیں صدا رہنی کوڑ ملا کھڑی بات دا دنیا والے او دنیا نہیں صدا رہنی کوڑ ملا کڑی بات دائیں اگر ریا کچھ سردار دولم بچ رہنا نام محمد دی ذات دائے اگر ریا کچھ سردار دو عالم بچ رہنا نام محمد دی ذات دائے دنیا والی و دنیا نے صدا رہنی کڑ ملا کڑی بات دائے اگر ریا کچھ سردار دو عالم بچ رہنا نام محمد دی ذات دائے اور محمد دی ذات دا نام رہنا ہے جڑا اونا دے لڑ لگے جے غلام بن جائے جتھے مالکہ دا نام رہے گا نوکران دا بھی نام زندہ رہے گا اتھے نوکران دا بھی نام زندہ رہے گا اللہ دے کے دعا جو سنیا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین